السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان نحو دوم کے الدرس السابع والثلاثون میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے سبق میں ہم حال کے متعلق پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے منصوبات شروع کیے تھے اور منصوبات میں جو ہے مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی اور مفعول معہو کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے حال کسے کہتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو حال ایسے اسم کو کہتے ہیں جو صرف فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ اس کو آپ اچھے سے سمجھیں، آپ نے آسن نحو اول پڑھ لی ہو تو آپ کو تعریف یاد ہوگی، لیکن یہاں یہ بات اچھے سے سمجھیں کہ حال جو ہے یا تو فاعل کی حالت بیان کرے گا، ٹھیک ہے، یا مفعول کی حالت بیان کرے گا، یا دونوں کی حالت بیان کرے گا۔ تینوں سچویشنز بن سکتی ہیں۔ حال فاعل کی حالت یعنی کام کرنے والے کی بھی حالت بیان کر سکتا ہے، مفعول کی حالت بھی بیان کر سکتا ہے، یعنی جس پر کام کا اثر ہوا جس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں اس کی حالت بیان کر سکتا ہے، یا کبھی کبھی جملے میں دونوں کی حالت بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو حال ایسے اسم کو کہیں گے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے، یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے، یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ اب یہ آپ جملے کو دیکھ کر سمجھو گے کہ یہ فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے، یا مفعول بھی کی حالت بیان ہو رہی ہے، یا دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ چلیں کتاب کی مثال دیکھتے ہیں۔ جاء سلیم راکبا، جاء سلیم راکبا، جاء سلیم، سلیم آیا، راکبا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، راکبا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو یہاں پر حالت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ آپ اگر جملے کا جو ہے ایک سیکنڈ، ہاں، جملے کو اگر توڑیں گے، جملے کی ترکیب کریں گے تو جا ہو گیا فعل، سلیم ہو گیا فاعل، یہ ہو گیا حال، راکبن کیا ہو گیا؟ حال ہو گیا۔ تو راکبن کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ سلیم کی حالت بیان کر رہا ہے کہ کون آیا سوار ہو کر؟ سلیم آیا، اور جملے میں سلیم کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو راکبن یہاں پر فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو پہلی مثال ہماری ہو گئی کہ حال ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فاعل کی حالت بیان۔ ضربت زیدن مضروبن، مشدودن، ٹھیک ہے نا، اس کو مشدودن کرنے تھوڑا، مشدودن، ٹھیک ہے نا، نہیں تو مفعول مطلق ہو جائے گا، مضروبن جو ہو جائے گا مفعول مطلق ہو جائے گا۔ تو ضربت زیدن مشدودن، ضربت میں نے مارا، زیدن زید کو، مشدودن بندھا ہوا، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ کون بندھا ہوا تھا؟ میں بندھا ہوا تھا، زید بندھا ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ کسی کو باندھ کر مارا جاتا ہے بعض مرتبہ، تو باندھا ہوا کون ہوتا ہے؟ مار کھانے والا، مارنے والا نہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر ترکیب کرو گے تو ضرب تو ہو گیا فعل با فاعل، فعل اور پلس فاعل انا ضمیر آ گئی نا، تو ضمیر، پھر زیدن کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا کہ مار کس کو پڑھ لی ہے؟ زید کو پڑھ لی ہے۔ مشدودن یہ ہو گیا آپ کا حال، مشدودن کیا ہو گیا آپ کا؟ حال ہو گیا، مشدودن کیا ہو گیا آپ کا؟ حال ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ حال کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ میری کر رہا ہے یعنی، یا زید کی کر رہا ہے؟ زید کی کر رہا ہے، اور زید جملے میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا حال کیا ہو گیا؟ مفعول بھی کی وہ حالت بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر حال کیا ہو گیا؟ مفعول بھی کی وہ حالت بیان کر رہا ہے۔ تیسری مثال، لقیت زیدن راکبین، لقیت میں نے ملاقات کی، زیدن زید سے، راکبین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں سوار تھے۔ میں نے زید سے ملاقات کی، راکبین اس حال میں کہ دونوں بھی سوار تھے۔ لقی تو کیا ہو گیا؟ ترکیب کرو آپ، فعل اور فاعل ہو گیا۔ زیدن کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، زیدن کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سامان لیں لکھت کو۔ راکبین کیا ہو گیا؟ حال ہے، اور تسنیہ ہے، دو لوگوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو یہ دو لوگ کون ہیں؟ تو لقیت زیدن راکبین، تو یہاں پر زیدن کی بھی حالت بیان ہو رہی ہے اور میری بھی، یعنی میں بھی گاڑی پر سوار تھا اور زید بھی گاڑی پر سوار تھا۔ تو یہاں پر فاعل کی بھی حالت بیان ہو رہی ہے، مفعول کی بھی حالت بیان ہو رہی ہے، یعنی حال یہاں دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے، حال جو ہے فاعل کی حالت بیان کرے، حال جو ہے مفعول بھی کی حالت بیان کرے، حال جو ہے فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حالت بیان کرے۔ چلیے اب دیکھیے اور ایک اصطلاح، یہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے آسان نحو اول پڑھ لی ہو۔ سبق کو مکمل دیکھنا،
बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी तफसीलात हाल की वो भी बयान की जाएगी या उनकी तरफ इशारा किया जाएगा जो आपको किताब में नहीं है। जुलहाल वो फाइल या मफूल बिही है जिसकी हालत बयान की गई। जुलहाल वो फाइल या मफूल बिही है जिसकी हालत बयान की। हाल क्या करता है? किसी की हालत बयान करता है। किसकी हालत बयान करता है? या तो फाइल की करता है, या मफूल बिही की करता है, या दोनों की करता है। तो यहां पर जो है पहली मिसाल में सलीम की हालत बयान हो रही थी, दूसरी मिसाल में जैद की हालत बयान हो रही थी, तीसरी मिसाल में अना लेने थोड़ी देर के लिए और जैद दो की हालत बयान हो रही थी। तो यहाँ पर सलीम क्या हो गया था? ये फाइल था हमारे जुमले के एतबार से, ये मफऊल था जिसको हम मफऊल बिही कहते हैं, और ये यहाँ पर फाइल प्लस मफऊल बिही दोनों की हालत बयान हुई थी, ठीक है ना। तो जिसकी हालत बयान हो रही है, यानी जिस फाइल की हालत बयान हो रही है, या जिस मफऊल बिही की हालत बयान हो रही है, या फाइल और मफऊल बिही दोनों की हालत बयान हो रही है, तो उसको इस्तेलाह में कहते हैं जुल्हाल। उसको इस्तेलाह में क्या कहते हैं? जुल्हाल। तो जाआ सलीमुन राकिबन, जा फेल, सलीमुन फाइल, राकिबन हाल है किसका? सलीम का। तो सलीम यहाँ क्या हो गया? जुल्हाल। ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, ज़रबतु फेल, अना तू ज़मीर फाइल, ज़ैदन क्या हो गया? मफूल बिही, मशदूदन क्या हो गया? हाल। तो ज़ैदन क्या हो गया? हालत किसकी बयान हो रही थी? ज़ैदन की। तो ज़ैदन क्या हो गया? ये जुल्हाल। तो बात समझ में आ गई। जुल्हाल आप तर्जुमे से भी मालूम हो जाएगा, हाल वाला। जू कहते हैं वाले को, जुल्हाल हाल यानी हाल वाला, यानी जिसकी हालत बयान की गई। उम्मीद है यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जुल्हाल अक्सर मारिफा होता है, हाल नकीरा होता है। ये पॉइंट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। पूरी मिसालें देखो, मैं ये लिखत को मिटा रहा हूं, मैंने जो लिखा है, तो पूरी मिसालें देखो। तो सलीम जो है ये मारिफा है, रॉकिबन जो है ये नकीरा है, जैदन जो है मारिफा है, मजरूबन जो है नकीरा है। लकीतो और जैदन में जो है दोनों भी मारिफा है, और रॉकिबैनी जो है नकीरा है। तो इससे बात आपको ये मालूम हो गई कि जुल्हाल जो होता है, जिसकी हालत बयान की जा रही है, वो अक्सर मेजर टाइम्स में, हमेशा नहीं, अक्सर क्या होता है? मारिफा होता है, और हाल जो होता है वो नकीरा होता है, ठीक है। अगर जुल्हाल नकीरा हो तो ऐसी हालत में हाल, जुल्हाल नकीरा हो तो ऐसी हालत में हाल को मुकद्दम करना वाजिब है, ताकि सिफत का इश्तिबा ना हो। नहीं समझ में ये बात? मिसाल देखिए, जैसे लकीतु फाजिलन रजुलन, मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर, लकीतु फाजिलन रजुलन, ठीक है ना। मैं ऐसे शख्स से मुलाकात किया, ऐसे आदमी से मुलाकात किया जो फाजिल है, इल्म वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखो, लकीतु फेल फाइल हो गया, फेल प्लस फाइल हो गया, ठीक है। मिलने मैंने किससे मिला? रजुलन से मिला, तो ये जुल्हाल है। अभी हमने कायदा पढ़ा था कि जुल्हाल अक्सर मारिफा होता है, तो यहाँ पर जुल्हाल नकीरा हो गया, और ये फाजिलन जो है ये उसका हाल हो गया। तो कायदा ये है कि अगर जुल्हाल नकीरा है तो हाल को मुकद्दम करेंगे, हाल को पहले लेंगे। क्यों? क्यों मौलाना, बात समझ में नहीं आई? तो मिसाल देखिए, इसी मिसाल को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, लकीतु रजुलन फाजिलन, तो मैं किसी बच्चे से भी पूछूं तो वो बच्चा कहेगा, वो तालिब इल्म या तालिबा कहेंगी कि रजुलन जो है ये मौसूफ है, हाल जो है ये सिफत है। क्यों? मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं, तो मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। तो इस सिफत के इश्तिबा, तालिब इल्म को या पढ़ने वाले को सिफत वो ना समझे, हाल को सिफत ना भन समझे, हाल और सिफत में इश्तिबा ना हो जाए, खलत मलत ना हो जाए, इसलिए अगर जुल्हाल नकीरा है तो हाल को पहले लाते हैं और जुल्हाल को बाद में। जैसे यहां पर हो गया लकीतु फाजिलन रजुलन, तो अब ये जो इश्तिबा हो सकता था मौसूफ सिफत का, वो इश्तिबा खत्म हो गया। अब कोई भी कह देगा कि फाजिलन जो है ये हाल है और रजुलन जुल्हाल है, क्योंकि रजुलन जुल्हाल नकीरा था इसलिए हाल को मुकद्दम किया, यानी हाल को पहले ला। बराबर है? बात समझ में आ गई? नहीं तो एक मरतबा फिर से इसको सुनिए। हाल मंसूब होता है और इसका आमिल फेल या शिबे फेल या मायने फेल होता है। अलग और एक कायदा,
हाल क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूबात पढ़ लें तो आपको मालूम है कि हाल मंसूब होता है। दूसरी बात, इसका आमिल जो होता है फेल होता है। तो अब तक जितनी जगह देखे आप लोग पढ़ चुके हैं, आमिल किसे कहते हैं? जिसकी वजह से मुअरब के मुअरब पर जो है एराब की तब्दीली है। महल एराब में क्या हो जाए? एराब तब्दील आए, कहीं पेश आए, कहीं जबर आए, कहीं जेर आए, जो भी होते हैं, फिर एराब बिल हरूफ भी होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हाल का आमिल, यानी हाल को जो जबर दे रहा है, जो मंसूब बना रहा है, वो फेल होता है। अभी तक जितनी मिसालें देखी हमने, तमाम जगह पर आमिल जो है या जा है या जरब तो है या लकी तो है, यहाँ पर फेल। तो इसमें तो आपको कोई शक व शुबा नहीं होगा कि हाल का आमिल क्या होता है? फेल होता है। कभी शिबे फेल होता है और कभी मायने फेल। शिबे फेल आपको मालूम है, जो इसमें फाइल, इसमें मफूल के वजन पर होते हैं। कभी मजदर के आगे जो है आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, या इल्म नहव कोर्स में भी मेरे शिबे फेल का बयान है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अस्माए आमिला जो होते हैं उसमें से अक्सर जो है शिबे फेल का काम करते हैं। तो ये आ गया। और एक है मायने फेल, यानी वो इस्म जो फेल के मायने में हो। जैसे हाजा, हाजा जो होता है ये फेल के मायने में होता है। इसका मतलब क्या होता है? उशीरू, मैं इशारा करता हूं। तो ऐसे अफआल को क्या कहते हैं? मायने फेल। ऐसे अस्मा को क्या कहते हैं? मायने फेल। जैसे मिसालें देख लें, बात समझ में आएगी। जैसे जा जैदुन राकिबन, इसकी तरकीब करने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर हमने सलीम की मिसाल देख ली है। तो यहाँ पर बस ये समझ लें कि ये फेल की मिसाल है, कि हाल का आमिल क्या है? फेल है। जैदन फिद्दारी काइमन, जैदन फिद्दारी काइमन, जैदन फिद्दारी काइमन। तो देखो, जैदुन फिद्दारी काइमन, सॉरी, तो जैदुन फिद्दारी काइमन, जैद घर में खड़ा हुआ है। जैद घर में है इस हाल में कि वो खड़ा हुआ है। तो अब ये फिद्दारी जो है जार मजरूर होकर कायम मकाम होते हैं एक शिबे फेल के। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? जैदन फिद्दारी काइमन, तो काइमन क्या हो गया? आपका हाल हो गया। फिद्दारी के अंदर जो है मौजूदुन या साबितुन जो है ये शिबे फेल मौजूद है। जो महजूफ है वो इस काइमन का आमिल है। फिद्दारी भी आमिल नहीं है, जैद भी आमिल नहीं है। यहाँ पर शिबे फेल मौजूदुन या साबितुन आमिल है। मौजूदुन, एक सेकेंड, या साबितुन क्या है? आमिल है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हाजा जैदुन नाइमन, ये जैद है इस हाल में कि वो सो रहा है। तो यहाँ पर हाजा जो मायने फेल है, उशीरू के मायने में है, ये आमिल बन रहा है। तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आप इन लोगों में से हर एक की मिसालें जो है कमेंट कर दें तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं। हाल कभी मारिफा होता है, उस वक्त उसको नकीरा की तावील में कर लिया जाता है। देखो भाई, पीछे जब मैंने ये बात कही कि आपके जो है कि हाल अक्सर मारिफा हो, जुल्हाल अक्सर मारिफा होता है, तो हाल नकीरा होता है, तो कभी जहन में सवाल आ सकता है कि हाल भी मारिफा होता है क्या? तो कभी कभी सिचुएशंस के एतबार से, मौका महल के एतबार से वो जो है कभी कभी क्या हो जाता है? हाल मारिफा होता है। लेकिन हम उस हाल को भी तावीलन मुफरत कर लेते हैं, कि कहते हैं कि है तो ये मारिफा, लेकिन ये मुनफरिदन के मीनिंग में आकर नकीरा हो जाता है। जैसे ज़रबतुहु वहदी, ज़रबतुहु, तो इसमें तीनों आ गए। ज़रबतु में फेल और फाइल आ गया, हा ज़मीर मफूल भी हो गई। वहदी हाल है, वहदी अकेले मैं, तन्हा मैंने उसको मारा। तो ये वहदी जो है मुजाफ मुजाफ इले है। वहदी जो है ये मुजाफ मुजाफ इले है। तो मुजाफ मुजाफ इले आपको मालूम है ये मारिफा होता है, नकीरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तावीलन इसको मुफरत कर कर इसको क्या करते हैं? नकीरा बनाते हैं। इसको क्या करते हैं? हम नकीरा शुमार कर लेते हैं। ठीक है। कभी मुजाफ इले भी जुल्हाल वाक़ होता है। जैसे अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला। तो यहां पर देखो, लहमा अखीही, अपने भाई का गोश्त, मैता, मैता क्या हो गया? इस हाल में को मुर्दार हो तो हाल हो गया। और लहमा अखीही क्या हो गया? ये जुल्हाल हो गया, कि अपने भाई के गोश्त को खाने की ताबीर हो रही है। यानी जो लोग गीबत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उनको बताया कि जो है कि क्या तुम अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद करते हो? नहीं पसंद करते हो। उसी तरह गीबत करना भी पसंद ना करो। लेकिन अफसोस कि हम गीबत ही करते रहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाल कभी जुमले इसमिया, कभी जुमले फेलिया भी होता है। इसको एक सेंटेंस में कह सकते हैं, हाल कभी जुमला भी हो सकता है।
ایسی حالت میں ذوالحال سے ربط پیدا کرنے کے لیے جملے کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے جو ذوالحال کی طرف راجع ہوتی ہے، کبھی واو لایا جاتا ہے، کبھی ضمیر اور واو دونوں لائے جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی، حال کبھی اور کبھی کیوں، اکثر آپ کو قرآن کریم کی جب تلاوت کرو گے، احادیث طیبہ جب پڑھو گے، تو آپ کو بہت سی جگہ پر حال ایسا ملے گا جو جملہ ہے، کبھی جملے اسمیہ ہو جاتا ہے، کبھی جملے فعلیہ ہو جاتا ہے۔ تو جب حال جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ ہو تو ایک واو آتا ہے جو ربط کا فائدہ دیتا ہے، اور یا ایک ضمیر ہوتی ہے، اور اکثر دونوں ہوتے ہیں۔ جیسے لقیت حمیدا وهو جالس، لقیت حمیدا، میں نے حمید سے ملاقات کی، وهو جالس، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر واو آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور ہوا ضمیر ہے جو حمید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو دونوں بھی آ گئے، لقیت حمیدا وهو جالس۔ جاء رجل یسعى، جاء رجل یسعى، ایک شخص آیا، یسعى وہ دوڑ رہا تھا، یسعى وہ دوڑ رہا تھا۔ تو یہاں پر جو جاء رجل ہو گیا، یہ یسعى کیا ہو گیا، یہ جملے فعلیہ ہو گیا، یہ کیا تھا، جملے ہوا جالسن جملے اسمیہ۔ تو یہاں پر ایک ہوا ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ یسعى کو آپ کیا کہیں گے، جملے فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوا، حال ہوا، جملے فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوا، حال ہوا۔ وہو جالسن کو کہیں گے جملے اسمیہ ہو کر وہ کیا ہوا، حال ہوا۔ تو بات میرے خیال سے اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جملے اسمیہ ہو تو کیا کیا لا سکتے ہیں، جملے فعلیہ ہو تو کیا کیا لا سکتے ہیں، یعنی واو اور ضمیر دونوں کب آئیں گے، صرف واو کب آئے گا اور صرف ضمیر کب آئے گا، اس کو میں نے تفصیل سے میرے علم نحو کے کورس کے حال میں بیان کیا ہے۔ یعنی علم نحو کورس کی میری پلے لسٹ ہے، آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں پر حال کا بیان ہے، اور ہوا تو میں یہاں آئی بٹن پر دے دوں گا، تو اس حال اس میں بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے، تو اس میں اس کی تفصیل ہے۔ تو ممکن ہو آپ پورا سبق سن لیں، ایک سے دو مرتبہ سننے کو مل جائے گا، یا نہیں تو کم سے کم آخری کا حصہ جہاں پر حال کے اصول و قواعد تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سبق کو جا کر سن لیں۔ قرینہ پایا جائے تو حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ سچویشن پائی جاتی ہے تو آپ شروع سے واقف ہیں کہ جو ہے کہ مرفوعات میں بھی ہم نے دیکھا، منصوبات میں بھی ہم نے دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، تو قرینہ پایا جائے تو حال کے عامل کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی مسافر کے لیے کہا جائے راشدن مہدین یا سالمن غانمن، تو یہاں پر سر جو ہوتا ہے فعل اور فاعل، اس کو کیا کر دیے ہم، محذوف کر دیے، اس کو ہم کیا کر دیے، محذوف کر دیے، حذف کر دیے۔ تو سفر کیجیے آپ، صرف سفر کیجیے آپ، انتر جو ہے ذوالحال بھی ہے یہاں پر۔ تو راشدن مہدین، آپ اس حال میں کہ آپ ہدایت یافتہ ہو، سالمن غانمن، اس حال میں کہ آپ سیدھی راہ کو صحیح سالم پانے والے۔ تو یہاں پر ہمارا حال کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے اسباق بھی تسلسل کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کو اگر سبق سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پھر سے سنیں، اور سمجھ میں آ جائے تو جو ہے جو باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں اس کو جو ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔